بلیٹن کے آغاز میں آج کی سب سے بڑی خبر اور وہ یہ کہ 23 سال بعد کرملن میں پاکستانی وزیر اعظم کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ ابتدائی طور پر ملاقات کا وقت آدھا گھنٹہ طے ہوا تھا، لیکن ملاقات تقریباً 3 گھنٹے طویل رہی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں ورکنگ لنچ بھی کیا۔ صدارتی محل کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ملاقات میں جنوبی ایشیا کی صورتحال سمیت اہم علاقائی امور پر گفتگو ہوئی۔ پاک روس دو طرفہ تعلقات، توانائی، اقتصادی، تجارتی شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ جی ہاں، 23 سال بعد کرملن میں پاکستان وزیر اعظم کی روسی صدر سے ملاقات۔ ابتدائی طور پر ملاقات کا وقت آدھا گھنٹہ طے ہوا تھا، لیکن ملاقات تقریباً 3 گھنٹے طویل رہی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں ورکنگ لنچ بھی کیا۔ صدارتی محل کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ملاقات میں جنوبی ایشیا کی صورتحال سمیت اہم علاقائی امور پر گفتگو کی گئی۔ پاک روس دو طرفہ تعلقات، توانائی، اقتصادی، تجارتی شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اور وزیر اعظم کی صدر پیوٹن کی ملاقات کے مناظر دنیا کے لیے واضح پیغام ہے کہ روس پاکستان سے کیسے تعلقات چاہتا ہے۔ ایئر وائی نیوز کے سینئر اینکر پرسن اشر شریف نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس اور اس کے اثرات پر بات کرتے ہوئے بتا دیا کہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ روس اور چین کے تعلقات فروغ پا رہے ہیں، جس میں پاکستان کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اشر شریف نے ماسکو میں اپنے 2 دن کے قیام کے تجربات بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستانیوں کے ساتھ امریکہ اور یورپ میں جو سلوک ہوتا ہے، روس میں اس کے بالکل الٹ ہے۔ روس کے لوگ محنتی، جفاکش اور عزت کرنے والے ہیں۔ اعظم کی تقریباً 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے صدر پیوٹن کے ساتھ، اور اس میں ایک ورکنگ لنچ بھی شامل تھا۔ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ رشیا اس وقت پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بولڈ سٹیپ کہ یہاں پہ پہنچنا ہے، اپنے کابینہ سے انہوں نے مشاورت بھی کی، یوکرینین کرائسس ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور پھر پورا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم بالکل کھڑے ہوں گے، اور جو ہماری فارن پالیسی ہے، جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، کہ ہم بیلنس اپروچ کے ساتھ چلیں گے اور رشیا کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اس کی بنیاد ڈالیں۔ چین اور روس کے جو تعلقات اس وقت ڈیولپ ہو رہے ہیں، سائنو رشین ریلیشن شپ، اس میں پاکستان بھی ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ آج کی ملاقات میں جو براڈ ایجنڈا میٹنگ پوائنٹس تھے، اس میں پاکستان کے بائلیٹرل ریلیشن شپ، رشیا کے ساتھ ان کو کیسے بہتر کرنا ہے، مختلف فیلڈز کے اندر کیسے بہتر کرنا ہے، انرجی میں کیسے کرنا ہے، ٹریڈ میں کیسے کرنا ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں اس کو کیسے کرنا ہے، بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ آپ نے کیسے بڑھانی ہے، اور سیکیورٹی اور ڈیفنس کولیبریشن اس کو کس طرح سے مزید بہتر بنانا ہے، یہ تمام ایشو تھے۔ ماسکو میں مجھے 2 دن ہو گئے، یہاں پہ ہم گھومتے رہے، محنتی لوگ نظر آتے ہیں، سخت جان لوگ ہیں، سخت ویدر کی وجہ سے سروائیول سکلز ہیں، لیکن سب سے اچھی بات انتہائی پولائٹ ہیں، کسی سے بھی مدد مانگے، آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ سے وہ پوچھیں آپ کہاں سے ہیں، پاکستان، اوکے پاکستان۔ جو ایک ریسزم آپ کو یورپ میں فیل ہوتا ہے یا امریکہ میں بھی جس طرح ریسسٹ سلر پاکستانیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہاں پہ ہمیں محسوس نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے روسی قیادت نے وزیر اعظم عمران خان کا غیر معمولی خیر مقدم کیا۔ روس سے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ معاشی مسائل ترقی پذیر ملکوں کے لیے بڑا چیلنج ہیں۔ تیل، گیس، گندم کی قیمتیں اوپر چلی گئیں۔ معاشی مسائل کے حل کے لیے روس سے تعلقات اہم ہیں۔ ہمارے روس کے ساتھ بائلیٹرل ریلیشن شپ آغاز ہوا ہے۔ ہمارا اس وقت جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو سلسلہ ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر گئی ہیں، ویٹ ہے اس کی قیمتیں اوپر گئی ہیں۔ یوکرین اور رشیا مل کے دنیا کا 40% گندم جو ہے وہ یہ پیدا کرتے ہیں۔ گیس جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ذخائر ہیں وہ روس کے پاس ہیں۔ آگے دیکھیں گے کہ ریلیشن شپ آگے بڑھا سکتے۔ روس کی قیادت نے جن جذبات کا اظہار کیا، آؤٹ آف وے گئے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے استقبال کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماسکو میں پاکستانی اور روسی تاجروں سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے وسیع مواقع ہیں۔ ہماری حکومت پاکستان میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماسکو میں پاکستانی اور روسی تاجروں سے خطاب اس وقت جاری ہے۔ prospered in Russia like my friend Tarek.
and that you will see. पाक रूस बढ़ते ताल्लुकात, रूसी सदर की वजीर तिजारत और वजीर ज़राअत को खुसूसी हिदायत। सदर पुतिन ने हिदायत की कि ताजरों के डिनर में शिरकत करें। वजीर आज़म इमरान खान रूसी और पाकिस्तानी ताजरों के डिनर में शरीक हैं। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर तिजारत और वजीर ज़राअत को भी खुसूसी हिदायत दी कि वो भी इस डिनर में शिरकत करें। पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के कितने करीब हैं, ताल्लुकात में कितनी गर्मजोशी नज़र आ रही है, पुतिन और इमरान खान की मुलाकात के मनाजिर सब कुछ बयान कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने इमरान खान को बराबर वाली कुर्सी पर बिठाया। पुतिन की दीगर आलमी सरबराहों से मुलाकात पर नज़र डालें तो चाहे फ्रांसीसी सदर मैक्रों हो, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हो या फिर जर्मन चांसलर हों, पुतिन ने उन सब आलमी सरबराहों को मुलाकात का शर्फ तो बख्शा, लेकिन दरमियान में बड़ी मेज़ हायल नजर आई, जैसे कोई बिजनेस डील हो रही हो। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूसी अफवाज सरहद अबूर करके यूक्रेन में दाखिल हो गईं और बड़े शहरों के करीब मिसाइलों से अस्करी तंसीबात को निशाना बना रही हैं। अब तक यूक्रेन के 40 फौजियों समेत 100 से ज़ायद हलाकतों की इत्तलात हैं। यूक्रेन ने भी 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में 50 रूसी फौजी भी मारे गए हैं। मशरकी यूक्रेन में रूसी फौज का ऑपरेशन, यूक्रेनी अफवाज की जवाबी कार्रवाइयाँ, जानिब से हलाकतों और तबाही के दावे। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि लुहांसिक और डोनेस्क में यूक्रेन का एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के फजाई अड्डे भी गैर फाल कर दिए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 11 अफराद हलाक और 9 से जायद जख्मी हुए। अमरीकी टीवी CNN ने यूक्रेनी वजारत दाखिला के हवाले से 100 से जायद हलाकतों का दावा किया है। मगरबी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत कैफ में धमाकों की आवाजें सुनी गयी। कैफ में मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर मिसाइलों से हमला किया गया है। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। हालात की संगीनी को देखते हुए यूक्रेनी सदर ने मुल्क भर में मार्शल लॉ लगा दिया। रूस के 5 लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मार गिराए गए हैं। तमाम रूसी वजारत दिफा ने इसकी तरदीद की। रूस का कहना है कि इसकी फौज शहरों को निशाना नहीं बनाएगी, इसलिए आबादी को कोई खतरा नहीं है। और रूस का यूक्रेन पर हमला, दुनिया फिर से 2 हिस्सों में तकसीम। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले में जानी नुकसान पर रूस अकेला जिम्मेदार है। अमरीका और इत्तेहादी फैसला कुन जवाब देंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा यूरोप का अमन बिखर कर रह गया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका यूक्रेन को हथियार देकर मामले को बढ़ा रहा है। ईरान ने नेटो को रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार ठहरा दिया है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि नेटो के इश्तियाल अंगेज इक़दामात ने रूस को यूक्रेन पर हमले पर उकसाया। तुर्क सदर दुआन ने कहा कि अदालती इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूक्रेन की हिमायत करते हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला नाकाबिल कबूल है, उसे मुस्तरद करते हैं। बेलारूस के सदर ने कहा कि हमारी फ़ौज यूक्रेन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में रूस के साथ हिस्सा ले सकती है। जंगज़दा यूक्रेन में 500 तालिब इल्मों समेत 1,500 पाकिस्तानी शहरी फंस गए। पाकिस्तानी सफ़ीर जनरल नोएल के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी महफूज और राबते में हैं। सिफारत खाने की जानिब से शहरियों को तर्नोपिल शहर पहुँचने की हिदायत की गई है, जहाँ से उनके इनखला के इंतजामात किए जाएंगे। तमाम पाकिस्तानी हजरात मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। हमारी एडवाइस के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग पहले ही मुल्क को छोड़ चुके हैं। चंद स्टूडेंट्स जो बाकी रह गए हैं, इनके लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। हमारे जो काउंसलर असिस्टेंट हैं वो उनके साथ मुकम्मल तौर पे राब्ते में हैं। को एडवाइस किया कि वो तर्नोपिल में जो महफूज जगह है वहाँ पहुँच जाएं, सेफ्टी के साथ मुल्क से निकाला जा सके। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म ने फ्लैगशिप इक़्तिसादी मंसूबे की अहमियत का आदा किया है। मुश्तरका एलामिया इस हवाले से जारी किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की अहमियत का आदा किया। मुलाकात में तवानाई से मुतालिक मंसूबों पर ताउन पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान में इक़्तिसादी बहरान को रोकने की इस ज़रूरत पर भी जोर दिया। मुस्तहकम पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया है। वज़ीर आज़म ने फ्लैगशिप इक़्तिसादी मंसूबे की अहमियत का आदा किया है और इस हवाले से आपको बताएं कि मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की अहमियत का आदा किया।
वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को में हैं। उनकी मसरूफियात में इस वक्त ताजिर बिरादरी के साथ एक मुलाकात है जिसके एक्सक्लूसिव मनाजिर सिर्फ और सिर्फ ARY न्यूज़ आपको दिखा रहा है। यह मनाजिर ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को में हैं जहां सदर प्यूटन से उनकी मुलाकात हुई और नायब वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद अब रूसी और पाकिस्तानी ताजरों से वज़ीर आज़म इमरान खान मुखातिब हैं। फवाद चौधरी से जब ARY न्यूज़ ने गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि रूसी ताजरों को ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा और उन्हें यकीन दिलाया जाएगा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के कितने मौके मौजूद हैं, उनकी सरमायाकारी कितनी महफूज है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को में रूसी सरमायाकारों के दरमियान मौजूद हैं, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी तर मौक़ों पर ब्रीफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को में हैं और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी ताजरों से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में पाकिस्तानी ताजिर भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस एंगेजमेंट के ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहबाज गिल और दीगर जो वफाकी वज़रा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ पाकिस्तानी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके अरकान भी हैं, जबकि रशियन बिज़नेस कम्युनिटी के भी चंद अहम और सरकर्दा जो अरकान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी तर मौक़ों पर वज़ीर आज़म इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं। मारूफ ताजिर इमरान चौधरी और सदर CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। ये मनाजिर एक्सक्लूसिवली आप ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वज़ीर आज़म का रूस का दौरा, पाकिस्तान में कई लोगों की सांस खुश्क हो गई जिनके पैसे बाहर पड़े हैं और भारतीयों के आंसू नहीं रुक रहे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के दौरा रूस पर नून लीगी रहनुमा बचकाना बयान दे रहे हैं। हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, पहली बार खारजा पॉलिसी आज़ाद है। वज़ीर आज़म अगला दौरा यूरोप का करेंगे। हम आलमी सियासत तब्दील होते देख रहे हैं। में कई लोग हैं जिनकी सांस खुश्क हुई है, उनकी आंखों में बेचारों के पानी खत्म हो गया है, आंसू के ये क्या हो गया है, ये बड़ा हो जाएगा, पता नहीं हमें वेस्ट हमें क्या कर देगा। हमारे पाकिस्तान के लोग हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हुए थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे और दूसरे इंडियंस के आंसू नहीं रुक रहे। ज्यादातर लोग वो हैं जिनको खारजा पॉलिसी की ABC का भी नहीं पता। जो एक दो नून लीग के लीडर्स के बयानात आए वो तो बिल्कुल ही बचगाना बयानात थे। हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। पहली बार पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है। हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हम उनको लेके चलेंगे। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के साथ भी हमारे बड़े करीबी इंटरेस्ट हैं। वज़ीर आज़म के इस दौरे के बाद अगला दौरा यूरोप का, बहुत ही अहम बाब का हिस्सा बन गए हैं। दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो तब्दीलियाँ आएंगी इस वाक़े के बाद आएंगी, आप और हम उसको मिल के विटनेस कर रहे हैं। पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के 90% मामला तय पा गए। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर कहते हैं इस साल के आखिर तक इफ्तिताह की पोजीशन में होंगे। मॉस्को में ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, स्टील मिल्स के बाद रूस के साथ ये सबसे बड़ा मंसूबा है। यूरोप में 50% गैस रूस से जाती है। ताउन बढ़ा तो हमारी तवानाई मुश्किलात भी कम हो जाएंगी। स्टील मिल के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होएगा रशिया के साथ पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। जितना आज हम करीब हैं इस एग्रीमेंट को साइन करने के, इतना माजी में कभी नहीं है। 90% से ज़्यादा हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग की पोजीशन में, इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, हम इस साल के एंड तक आएंगे। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रास्ते के ज़रिए हम पाकिस्तान में गैस लाना चाह रहे हैं और वो रशिया की गैस है। रशिया दुनिया का तवानाई का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 50% गैस यूरोप में रशियन गैस है। रशिया के साथ एनर्जी की फील्ड में हमारा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है तो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को इसके डिविडेंड्स मिलेंगे। मॉस्को में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दूसरी जंग अज़ीम के सिपाहियों की यादगार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म को रूसी मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। वफाकी वज़रा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हम्माद अज़हर, मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल समेत दीगर भी हमरा थे। नूर मुक़द्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुना दी गई है। शरीक मुजरिमान जमील और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सज़ा का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद की अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को मुकदमे से बरी कर दिया है। और हुकूमत गिराने कमीशन, अपोजिशन की तहरीक में तेज़ी। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद
لانگ مارچ اور سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات ملک اور عوام کے لیے خوشخبری لے کر آئے گی۔ لیاقت بلوچ بولے، ہم نے سب کچھ طے کر لیا ہے اور یہ بھی طے کیا ہے کہ باہر کچھ نہیں بتائیں گے۔ تیار ہو چکا ہے، پارلیمان میں جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سب میں اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے۔ یقین ہے جماعت اسلامی ہمیشہ کی طرح حق اور سچ کا ساتھ دے گی، پاکستان کے عوام کا ساتھ دے گی۔ خوبصورت ماحول میں میٹنگ ہوئی، یہ میٹنگ عوام کے لیے بہت ہی بہتری کی خبر لے کر آئے گی۔ بہت جلد سب کچھ سامنے آ جائے گا، دیکھیں گے کہ اپوزیشن جیتے گی، پاکستان کے عوام جیتیں گے تحریک اعتماد۔ ملک میں اس وقت ایک بڑا بحران ہے، یہ حکومت ملک کے لیے، قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا رسک بن گئی ہے۔ سراج الحق صاحب نے بالکل واضح طور پر کہا ہے آئین سے ماورا کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ زرداری صاحب نے تمام صورتحال سے آگاہی دی ہے۔ جماعت اسلامی مشاورت پہ یقین رکھتے ہیں، مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بلا لیا ہے، آپ کو ابھی مزید 2-3 دن انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے ہر چیز پہ شیئر کیا لیکن یہ طے ہے کہ باہر نہیں دسنا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اسی صورت قبول کریں گے کہ اگر 1.5 سال کی ٹرم پوری ہو۔ پیپلز پارٹی کے بعد قاف لیگ نے بھی حکومت کی تبدیلی پر پارلیمانی سال پورا کرنے کی شرط رکھ دی ہے۔ ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ کی رپورٹ۔ حکومت کی حلیف جماعتیں ان سے بھی رابطے کرنا، اتحاد ختم کر کے ملک اور قوم پر رحم کر۔ ابھی تو پرچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے، ابھی پکنا شروع نہیں ہوا۔ ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا۔ پی پی کے بعد اب قاف لیگ سے بھی نون لیگ اور فضل الرحمان کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ ARY نیوز چودھری برادران سے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقاتوں کی اندر کی کہانی سامنے لے آیا۔ ذرائع نے بتایا مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز چودھری برادران سے ملاقات میں کہا حکومت کے خلاف عدم اعتماد میں ساتھ دیں، بدلے میں چند ماہ کے لیے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز الہی کو دی جائے گی، لیکن بجٹ کے بعد اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کا اعلان ہوگا۔ اگلے سیٹ اپ میں قاف لیگ کو اہم عہدے کی پیشکش بھی کی۔ PTI کے ساتھ اتحادی ہیں، 5 سال ان کو پورے کرانے کی کوشش کریں گے۔ چودھری برادران نے اس پیشکش پر کہا تھوڑے عرصے کی وزارت اعلیٰ نہیں چاہیے، آئندہ سیٹ اپ کے لیے نون لیگ پر اعتبار نہیں۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اس شرط پر قبول کریں گے کہ اگر پارلیمانی سال کا باقی 1.5 سال پورا کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کا موقف بھی فضل الرحمان والا ہے، مولانا کو شہباز شریف کا اعتماد حاصل ہے۔ مولانا کو صاف جواب دینے کے بعد قاف لیگ کا وفد آصف زرداری سے بھی ملا۔ PPP نے بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی۔ یہاں پر دونوں جماعتوں میں پارلیمانی سال کی مدت پوری کرنے پر اتفاق تھا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے پر بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں پارلیمانی سال پورا کرنے کے معاملے پر اختلاف پیدا ہوا۔ نون لیگ فوری الیکشن تو پیپلز پارٹی پارلیمانی سال مکمل کرنا چاہتی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد پر اتفاق ہوا۔ نعیم اشرف بٹ، ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل، ARY نیوز۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا وفاقی وزیر مونس الہی کو فون، سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے مجھے فون کیا، مونس الہی کا ٹویٹ۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے مجھے فون کیا، ایسا ٹویٹ ان کی جانب سے کیا گیا جس میں سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر مونس الہی نے کہا کہ ہم نے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ میں نے اسپیکر اسد قیصر کے کہا کہ سیاسی بات چیت اور مشاورت جاری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، ہم اپنے وعدوں کے پابند ہیں اور ان کا مکمل احترام کریں گے۔ چودھری برادران نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ چودھری برادران سے بات چیت کا عمل جاری ہے، نون لیگ اور قاف لیگ کی ایک اور ملاقات ہوگی۔ پرویز الہی صاحب کی آپ نے بات سنی، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جی جس طرح زرداری صاحب کہیں گے ہم کر لیں گے، اور ہماری بھی بات چیت چل رہی ہے۔ ایک دور ہو گیا ہے، اگلا دور میں آپ کو بتا دیتا متوقع ہے، ایک دور اور ہونا ہے، اور اس وقت فیلڈ اوپن ہے۔ چودھریوں نے کوئی ڈیسیجن نہیں کیا، وہ ہمارے ساتھ پورے انگیجڈ ہیں۔ ہم نے ایک اور ملاقات کرنی ہے، معاملات کو کسی طرف لگانا ہے۔ ان کے بھی پولیٹیکل سروائیول کا مسئلہ ہے، جو پولیٹیکل الیکٹیبلز ہیں وہ سارے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اگلی کس جماعت کی ٹکٹ لیں۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।